دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو کنمنگ چین کے صوبہ یونان کا دارالحکومت اپنی خوشگوار آب و ہوا اور سال بھر کھلتے پھولوں کی وجہ سے بہار کے شہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تقریباً 2400 سالہ تاریخ کے ساتھ یہ مشہور شہر شاہراہ ریشم کا گیٹ وے تھا جو تبت، سیچوان، میانمار اور ہندوستان کے ساتھ تجارتی رسدگاہ کے طور پر بھی مشہور تھا۔ آج یہ یونان کا سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی مرکز ہے اور ساتھ ہی ساتھ جنوب مغربی چین کا سب سے مشہور سیاحتی مقام ہے۔ ایک اچھا ٹرانسپورٹ سسٹم ہونے کی وجہ سے ہر روز 10,000 سے زائد لوگ شہر کے اندر اور باہر سفر کرتے ہیں۔ کنمنگ یونان کا کثیر النسلی شہر ہے۔ چین کی 55 اقلیتوں میں سے یہاں پر 26 نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ ہر نسل اور گروہ کے اپنے مخصوص تہوار ہیں۔ کنمنگ کا رقبہ 21,000 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ کنمنگ کی آبادی تقریباً 4 ملین ہے جبکہ شہری آبادی تقریباً 2 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ کنمنگ سطح سمندر سے 1900 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں کے دلکش پہاڑی مناظر، دلکش لینڈ فارم، رسم و رواج اور تاریخی دلچسپی کے مقامات، بڑے قدرتی مقامات جیسے ڈیانچی جھیل، سٹون فارسٹ، دی ولیج آف ایتھنک کلچر، گرینڈ ویو پارک کافی مشہور ہیں۔ جنوبی چین کے صوبہ یونان کا دارالحکومت کنمنگ ڈیان جھیل کے شمالی ساحل پر یہ طویل عرصے سے ایک تجارتی مرکز رہا ہے۔ یہ شہر 3 اطراف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ تقریباً 30,000 سال پہلے ڈیانچی جھیل کے علاقے میں انسانی زندگی کے آثار ملتے ہیں۔ 10,000 سال پہلے کنمنگ نسل کے لوگوں کے آباء و اجداد وحشیانہ زندگی گزارتے تھے۔ وہ کچا گوشت کھاتے تھے اور خون پیتے تھے اور وہ اس علاقے کے غاروں میں رہتے تھے۔ تقریباً 4,000 سے 7,000 سال پہلے ڈیانچی جھیل کے علاقے میں ایک زرعی قوم آباد تھی اور وہ قدیم زراعت اور شکار، مویشیوں اور مرغیوں کی پرورش اور دیگر کام کرتے تھے۔ ڈیانچی جھیل کے علاقے میں چاول کی کاشت تقریباً 1000 سال پہلے کی جاتی تھی۔ اصل میں کنمنگ نانزا ہاؤ کی آزاد ریاست کا حصہ تھی۔ 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی میں یہ ایک آزاد ریاست تھی۔ یہ 1253 منگول حملوں کے ساتھ چینی کنٹرول میں آیا۔ یہ شہر 1276 میں یونان کا صوبائی دارالحکومت بنا اور مارکو پولو نے اسے دریافت کیا تھا۔ یہ 1928 میں ایک میونسپلٹی بنا اور 1937 میں چین جاپان جنگ کے دوران ایک جدید شہر میں تبدیل ہو گیا۔ یہ کنمنگ وولف ڈاگز کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہ شہر ایک پہاڑی وادی کے درمیان واقع ہے جو خطے میں تجارتی راستے کے طور پر اہم تھا۔ ورلڈ وار 2 کے دوران یہ اسٹریٹجک لحاظ سے ایک اہم شہر تھا۔ کنمنگ چانگ شوئی بین الاقوامی ہوائی اڈہ چین کا چھٹا مصروف ترین ہوائی اڈہ ہے۔ یہاں سے جنوب مشرقی ایشیا کے لیے تیز ترین ٹرینیں بھی چلتی ہیں۔ یہ شہر ایک سیاحتی اور تفریحی علاقے کے طور پر ترقی کر رہا ہے اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک سے تجارتی رابطوں کے ساتھ ایک صنعتی مرکز کے طور پر بھی مشہور ہے۔ پہلی بار یہاں آنے والوں کے لیے کنمنگ شہر کا مرکز اپنے 2 چوکوں اور 5 بام جڑی ہوئی سڑکوں کے ساتھ ایک پرکشش مقام ہے۔ یونان میں کنمنگ کا سٹون فارسٹ سنیک ریجن خاص طور پر چونے کے پتھروں کے لیے جانا جاتا ہے جس میں آبشاریں، جھیلیں اور غاریں شامل ہیں۔ ہر سال نومبر سے مارچ تک سائبیریا سے ہزاروں کی تعداد میں کالے سر والے گل کنمنگ کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور یہاں پر موسم سرما گزارتے ہیں۔ بلیک ہیڈ گلز کے رہنے کے لیے ڈیانچی جھیل اور گرین لیک پارک اہم مقامات ہیں۔ کنمنگ میں چین میں پھولوں کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ موجود ہے۔ کنمنگ کی آب و ہوا سارا سال بہار کی طرح رہتی ہے، یہاں تک کہ آپ جنوری میں خوبصورت گلابوں کو بھی کھلتے دیکھیں گے، اس لیے اس کا نام فلاور سٹی بھی لیا جاتا ہے۔ اپنی منفرد آب و ہوا کے ساتھ کنمنگ چین کا سب سے زیادہ ہول سیل پھولوں کی منڈی کا علاقہ بن گیا ہے اور ڈونان فلاور مارکیٹ اس خطے کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹوں میں سے ایک ہے جہاں حیرت انگیز پھولوں کی نسبتاً ہی سستی قیمت ہے۔ 1941 میں فلائنگ ٹائیگرز کے نام سے مشہور امریکی رضاکار پائلٹوں کا ایک گروپ جاپان مخالف جنگ میں مدد کے لیے چین آیا۔
कुनमिंग बर्मा रोड पर एक अहम शहर के तौर पर फ्लाइंग टाइगर्स का मरकजी अड्डा बन गया था। कुनमिंग सूबा यूनान का दारुल हुकूमत, सियासी, इक्तसादी और सकाफती मरकज, सूबे का ट्रांसपोर्ट और मवासलाती मरकज भी है। ये मारूफ साउथ सिल्क रोड का गेटवे था जिसने तिब्बत, सिचुआन, म्यांमार और हिंदुस्तान के साथ तिजारत को आसान बनाया। कुनमिंग चीन के टॉप 10 सियाती शहरों में से एक गर्म मकाम है जो चीन का पहला बेहतरीन सियाती शहर है। 2012 तक शहर में 200 से ज़ायद सकाफती मकामात मौजूद थे जैसे कि स्टोन फॉरेस्ट, वर्ल्ड जियोलॉजिकल पार्क, डियांची झील, हॉट स्प्रिंग, दीगर कौमी और सूबाई मशहूर कुदरती मकामात और हार्टिकल्चरल एक्सपो पार्क और यूनानी गांव। 100 से ज़्यादा अहम कुदरती मकामात, 10 से ज़्यादा कौमी सियाती रास्ते शामिल हैं। स्टोन फॉरेस्ट शहर से 86 किलोमीटर दूर है। ये कुदरती इलाका बड़े और छोटे पत्थर के जंगलात से बना है जो कदीम पत्थर के जंगल, लॉन्ग लेक, मून झील, गार और 7 कुदरती इलाकों पर मुश्तमिल है। काउंटी में पत्थरों के जंगलात का कुल रकबा 400 स्क्वायर किलोमीटर है। फॉरेस्ट लैंडस्केप के अंदरूनी और बैरूनी मुल्क एक आला सतही कुदरती मकाम है जिसे दुनिया के अजायबात के तौर पर सराहा जाता है। जियोशियांग एक कौमी कुदरती इलाका है और शहर में वाक़या है। ये कुदरती इलाका यिलयांग काउंटी से 40 किलोमीटर फासले पर एक कुदरती मकाम है और ये सूबा यूनान में एक नया गार है। फॉरेस्ट गार घाटियों के मनाजिर, रस्म रिवाज और सकाफती मनाजिर पर मुश्तमिल है। वेस्टर्न हिल एक नेशनल फॉरेस्ट पार्क है। कौमी लेक टूरिस्ट रिजॉर्ट के बुनियादी कुदरती इलाकों में से एक है। ये कुनमिंग शहर के मगरबी मज़ाफ़ाती इलाकों से 15 किलोमीटर दूर वाक़या है और हवाटिंग माउंटेन, टाइवा माउंटेन, लोहान पहाड़ वगैरह पर मुश्तमिल है। ये पहाड़ 40 किलोमीटर से ज़्यादा फैला हुआ है। ये शहर पहाड़ों से घिरी बड़ी डियांची झील के मशरकी किनारे पर वाक़या है। डियांची झील कुनमिंग शहर के जनूब में मगरबी पहाड़ियों के दामन में वाक़या है। इसका शुमाली सिरा कुनमिंग डगवान पार्क के करीब वाक़या है। डियांची झील की शक्ल हिलाल जैसी है। शुमाल और जनूब से ये 39 किलोमीटर लंबी, 13.5 किलोमीटर चौड़ी और औसत चौड़ाई तकरीबन 8 किलोमीटर तक है, जबकि साहिल की लकीर तकरीबन 200 किलोमीटर है। यह झील 300 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर मुहित है जो सूबा यूनान में पहले नंबर पर है और झील की ज़्यादा से ज़्यादा गहराई 8 मीटर, औसत गहराई 5 मीटर। झील के पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 1.6 बिलियन है। ये चीन में अंदरूनी मुल्क मीठे पानी की छठी सबसे बड़ी झील है। कुनमिंग शहर 5 अजला पर मुहित है। इस शहर की कुल आबादी 4.7 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है जिसमें से तकरीबन 6% अक़लीती कौमें हैं जिनमें यी, हुई और मियाओ शामिल हैं। इसके अलावा चीन वियतनाम की जंगों से तकरीबन 1.5 लाख वियतनामी पनाह गुज़ीनों ने यहाँ घर बनाया हुआ है। माओज़े तंग के दौर में बहुत से अफराद को जुनूनी रेड गार्ड ने सताया, जिला वतन किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। बहुत से सकाफती आसार भी तबाह हो गए, हालांकि चंद मंदिर और इमारतें बच जाने में कामयाब हो गए। जोग्राफियाई तौर पर शुमाल में सरकारी ताकत के अड्डे से अलग थलग कुनमिंग और यूनान सूबा हमेशा बाकी चीन से अलग रहा है। ये अक्सर इनकलाब के दौरान लोगों को जलावतनी में भेजने की जगह थी। जनूबी चीन के बड़े तरक्की याफ्ता शहरों में से एक जदीद दौर का कुनमिंग तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हाल ही में इसने अपनी सियाहत की सनत की तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा है। हर रोज़ मज़ीद दफातर और रिहायशी इमारतों की तामीर के साथ शहर तेज़ी से जदीद हो रहा है। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो चीन के सूबा यूनान के कैपिटल कुनमिंग के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया।